नमस्कार बंधुगण आमर चैनल मनर शक्ति को पुणी थे आपण मानक स्वागत। आमे जीवन रे सब बेले प्रायतः सहज होगापाई चेष्टा करूँ, जमीक गोटे कंफर्ट जोन भितर रहा चेष्टा करूँ। आम भारत में शतकड़ा 95% लोक निजर कंफर्ट जोन तैयारी करते बा कंफर्ट जोन भितर रहा पसंद करते। कंफर्ट जोन माने कौन? आमको सबू जिन सहज मिल जाता कि सबू जिनिस आम सहज हो जाता कि आम जो कम करूँ जमी किसी कम कम कर आमको बेसी पैसा मिलता कि आम पाख आखिर जी जिन आम खोजुचु से घर हो पारे, गाड़ी हो पारे, आमर जाकजमक हो पारे, आमर अभिलाषपूर्ण जीवन हो पारे, जहाँ भी आम खोजुचु सी जमी आमको अति सहज मिल जाता कि तापाई आमको जमी बेसी किसी कष्ट करने को न पड़ता। यही प्रकार मानसिकतार प्रायतः गोटे रिसर्च रिपोर्ट अनुसार 95% भारतीय रुहति। से आज आम सफलतार हार लेस देन 1% हो जाए इंटरनेशनल लेवल। आज बेकारी समस्या भारत को वर्ल्ड रे 3 नंबर पोजिशन ला पहुँचे सारानी से ओडिशा पुणी 2 नंबर राज्य में अच्छी। तो आप भावतु ये कंफर्ट जोन विषय में कहीं कहूँ आपण भी जदि चाहूँगी गोटे कंफर्ट जोन भितर गोटे आरामदायी बलय भितर निजको रखापी ताहले आजिर गप आपण थरे गोटे राज्यर राजा जाइथिले तांको राज्य बुलिया देखिले गोटे कृषकटे किछि पारा छुआ को पाली। पारा छुआ एते सुंदर तांको देखा जाउथिले एवं पारा छोट छोट ठू आरंभ करी बड़ बड़ पारा पर्यंत तांको पाखे रही एवं पारा गुड़ा उड़ुचंती उड़िला बेलू तांको बहुत सुंदर लगुच। तो राजा किसी समय बसी चिंता कले जे जदि मु किछि पारा नहीं जाती तो मो राजवास सब उड़ते एवं मु राजवासर छात उपर देखती तो मत खुशी लगता। तेणु सी सेनापति को निर्देश देले जाई पचार 2टा पारा छुआ नवा जमी से सब राजवासर उपरे उड़े और ताकू जितेबाला मुझे चाहिए देखिपारि राजवास उपरे उड़ुवार। सेनापति जाई से जो पारा छुआ को पाली लोकटी को कथा एवं कथा अनुଯାयी 2टा पारा छुआ को धरी से राजवास को फेरी आसिले। तांकर लालन पालन करने जत्न नवापाई जने प्रशिक्षक को भी नियुक्ति दिगला जी सकाल ठू संज पर्यंत तांकर केयर नब तांको ठीक भाव में खुएब ठीक टाइम उड़ेबा शिखेब जमीती राजवास उपरे से सब उड़ुवे। तो किछि दिन बीती चलला प्रशिक्षक जनक पूरा कड़ी मेहनत करिकी तांको शिखिबारे लागिले खाद्यपेयर जत्न रखिले। किछि दिन पर जिते धीरे धीरे से बड़ हेले और उड़ीबा को लगिले 2 जन जाक समान भाव में उड़ीबा को लगिले। धीरे धीरे जिते ऊपर को उड़ीबा टाइम आसला सेते गोटे पारा राजवासर ऊपर को पहुँचीगला उड़ीबा पहुँचीगला। आउ गोटे पारा उड़ी उड़ी जाई साथी उड़ीबा आरंभ तो होता किंतु जड़े राजवासर ऊपर को पड़ेगला आउ जड़े उड़ी उड़ी जाई से पाखरे थिबा गोटे गछर डाल बसीगला। प्रशिक्षक जनक जिते चेष्टा कले सी डालू ओह्लैला ना। पुणी जिते तार भाई पारा जिते से तौक आसो ये पुणी तौक आसो साथी पुणी जो खाद्यपेयर रुटीन रही से रुटीन को से फॉलो करते। किछि दिन एमती चलला प्रशिक्षकर मुंड खराब हो गला। 2 जन साथी खाऊँ साथी सब कम चलती साथी उड़ुंट किंतु जड़े उड़ी जाऊँच राजवास उपर को आउ जड़े उड़ी जाऊँच गछ डाल। किंतु राजा निर्देश थिला 2टा जाक पारा उड़े साथी राजवास उपर। तो प्रशिक्षक डरीगले जे जेते चेष्टा कला भी किसी भी से बुझी पारना सब ठीक अच्छे। हाँ से पारा उड़ी पार न था अलग कथा पारा उड़ी पारुछि किंतु उड़ीकी से गछ डाल बसी जाऊँच सी ऊपर को जाऊना। राजा भी देखुं जड़े उड़ुची आउ जड़े ना। तेणु सी प्रशिक्षक को डाकिले पचारे कौन असुविधा हो। प्रशिक्षक कहले सर मु बहुत चेष्टा कला पर भी दीर्घ दिन हम से सेम परिस्थिति मो सामने आसी पहुँचुची। 2 जन साथी खाऊँ किंतु उड़ीला बेलू साथी उड़ुंट जड़े राजवास ऊपर पर्यंत पहुँच जाऊँगी ये जाकि गछ डाल बसी जाऊँगी। मु भी बुझीपारुनी एटी तार प्रॉब्लम कौन रोचे कौन पाई से उड़ीबा तो शिखी जाइए। जदि उड़ीबा शिखी न था गछ डाल पर्यंत भी से जाई पारंतानी। उड़ीबा शिखी जाइए ता पाखरे कौनसी प्रकार समस्या ही नहीं से सबल अच्छे किंतु से गछ डाल रे ही बसुची जाई।
ତେଣୁ ମୋ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି କିଛି ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ରକମ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଯାକ ପାରା ମୋର ଉଡ଼ିବା ଦରକାର ରାଜଉଆସ ଉପରେ। ଗୋଟେ ତ ଉଡ଼ୁଛି, ବାକି ଯିଏ ଉଡ଼ୁନାହିଁ ତାକୁ ମୋତେ ରାଜଉଆସ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼େଇକି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସବୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କାହାରି ପାଖରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ସେଇ ସାଥିରେ ଉଡ଼ିବେ। ଜଣେ ଆକାଶ ଉପରକୁ ପଳାଉଛି ଯେଉଁ ରାଜଉଆସର ଉପରକୁ, ଆଉ ଜଣେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇକି ବସିଯାଉଛି ଡାଳ। କାହାରିକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଦେଖାଗଲାନି। ରାଜା ବି ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ସେନାପତିକୁ କହି ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କେହି ବି ଲୋକ ଗଛ ଡାଳରେ ସେ ବସି ରହୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ରାଜଉଆସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼େଇବା ଶିଖେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେବି। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା, ଶୁଣି ଜଣେ କୃଷକଟେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେନାପତିଗଣ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ନା, ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମାନେ ଶୁଣି ହସିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରେନର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବିଫଳ ମାରି ସାରିଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆପଣ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଉଡ଼େଇ ପାରିଲେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନ ପାରିବି ତେବେ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବେ ଆପଣ ମୁଁ ମାନି ନେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଥରେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଏବଂ ରାଜଉଆସର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ଯାକ ପାରା ଉଡ଼ୁଥିବାର। ରାଜା ଦେଖିଲେ। ରାଜା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ, ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଶହ ଶହ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ରାଜା ତ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କୃଷକ 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ଏ କାମ କେମିତି କରେଇଦେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜଉଆସ ଉପରେ, ଯେମିତି ରାଜା ଚାହିଁଥିଲେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୁରା ହେଇଛି। ରାଜଉଆସର ଉପରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ପାରା ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ରାଜଦ୍ୱାରକୁ ଡକେଇଲେ କୃଷକକୁ, ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କଲ ଯେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସୁଥିବା ପାରାଟି ଆଜି ରାଜଉଆସ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା? କୃଷକଟି ବହୁତ ହସି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷା ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେଉଁ ପାରାଟି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ସାଥିରେ ଜଣେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଉଛି, ରାଜଉଆସ ଉପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଯାଉଛି, ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯଦି ସିଏ ବସୁଥିବା ଗଛ ଡାଳଟିକୁ ମୁଁ ହାଣିଦିଏ, ସେ ବସିବ କେଉଁଠି? ତା ସାହାରା କ'ଣ ବନିଯାଇଥିଲା? ତା ସାହାରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଗଛର ଡାଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ଗଛର ଡାଳଟିକୁ, ଗଛଟିକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ କାଟିଦେଲି, ପକ୍ଷୀଟି ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି। ଗଛ କଟା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ସେଠି ରହିପାରିବିନି ଆଉ। ତେଣୁ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଉଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଉଡ଼ିବା ଜାଣିଛି। ତା ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଉଡ଼ିବାର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବସି ଯାଉଥାଏ ଡେଲି ଉପରକୁ। କାହିଁକି ଉଡ଼ିବି? ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ ତା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ କୃଷକକୁ ତା ମନ ମୁତାବକ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କଲେ। କୃଷକଟି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖୁସିରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। କୃଷକଟି ତ ତା ପୁରସ୍କାର ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ସାରିଲାଣି। ଆପଣ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷମାନେ ସହଜବାଦୀ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଖୋଜୁ ଏବଂ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାର 1%ରୁ 1%ରୁ ବି କମି ଆସିଲାଣି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କ'ଣ ନ ଚାଲିଛି ଆମ ଦେଶରେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଖୋଜୁଛୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ଆପଣ ନ ବାହାରିବେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାୟଦ ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଲାଇଫରେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଗପରୁ
ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହି ଏମିତି ଦିନ ଦିନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣି ନିଜର ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାନ୍ତୁ। କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାଥି ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।